ایک آدمی کو میں نے کہا بھائی آپ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے چیٹوں ان چیزوں سے، یا آپ کو جو ہے نا تو عذاب قبر ہے؟ اس نے کہا یار قبر آئے گی تو دیکھیں گے یار، ہو سکتا ہے بخش دے اللہ، ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے اللہ بخش دے، لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لینا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی، پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا، کہ بھائی اللہ سے امیدیں، تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں، ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو توبہ پسند ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خام میں بچ رہے ہیں، بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند، کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے۔ بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے، یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں۔ حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا، ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا۔ لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ، اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے، مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو جنت میں جانے کی، جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے، اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ، بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے۔ اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے، آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے، سی اے کے پیپر دے رہا ہے، سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا، اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے، تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آ گئے، 2 نمبروں سے رہ گیا، تو باپ عقل مند ہوگا کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں، اگلے میں محنت، شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تم، اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا، تو باپ عقل مند کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو سی اے کا پیپر ہے، اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو اب نارمل ہونے کی علامت ہے، یہ صحیح ہے نا؟ ہاں اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، میں جب میٹرک میں آتا نا، میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے اچھے نمبر آتے تھے، میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع، واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا، فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھا، ہم نے چھوڑ دیے کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے، اس کو اکٹھے دے دیں گے، تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے، لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے نا، ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی، آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں، وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے، وہ تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ، وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت، سبحان اللہ، اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، پھر سوچتا ہے، پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف، یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں، یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں،
رٹے لگا لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا وہ پھر بہت مشکل چپڑائی, وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ نا انجینئر بن جاؤ نا, میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو, بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا. پھر کہتے ہیں ان سب چھوڑو, 4 شادیاں کرو, رزق خود بخود آئے گا. مفتی صاحب کا بیان ہے, آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اللہ کہتا ہے شادیاں کرو, رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے گا. تو پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں, تو دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا, یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے, یہ تو سب کا رہتا ہے, کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے, ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. آپ خود دیکھو نا, ایک صحابی سے زنا ہوا, نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں, پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ, بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی, دوبارہ آئے, یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے, عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں, اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ. انہیں اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں, 4تھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئیں, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی, 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے, اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئے. وہ واپس آئیں, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے. تو پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینة لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہگاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے, گناہ شیطان نے کرا دیا, ان کو یہ کہا جا رہا ہے, امیدیں دلائی جا رہی ہیں. اتنے مایوس نہ ہو, کوئی بات نہیں, ہو گیا گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑگڑانا بھی اللہ کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو, وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے, وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے, وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں. آج ہمارے دل کیا ہو گئے, خشک, سخت ہو گئے. قرآن کہتا ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, جن کے دل سخت ہو گئے, نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے, دماغ کا ذکر نہیں کر رہا.
حالانکہ بات جاتی کہاں ہے؟ پہلے دماغ میں جاتی ہے، لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ دل کا۔ وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں۔ آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن، کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے، دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا، یوں 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 جا رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اٹیک نہ ہو جائے، اچھل اچھل کے آئے گا۔ تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے؟ دل پہ ہو رہا ہے، دل ہلے گا اس کا۔ لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ وہ کام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جذبات کیا ہو گئے؟ ختم۔ تو دماغ تو ہلے گا، دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا، یعنی الٹا اثر۔ جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو، تو وہ والا اثر ہوگا، اس میں دل ہلتا نا، یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح کا دل ہلتا ہے۔ تو ہاں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل۔ دل کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے پتا چلے کہ مومن ہے۔ اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں، بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں تو پتا چل گیا نا، اس کو دم میں آگ لگنا کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھیں، تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں۔ اور ایک صحابی نے منت مانی تھی، اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے، یہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں، لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی، جنت میرے سامنے، اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے، اتنی دیر میں جنت؟ نہ ابھی آؤں گا، اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں، جنت پہ بیان سن لیا، یہ نہریں ہیں، یہ حوریں ہیں، تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں، بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ، ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں آپ، سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام۔ ایک استحضار، جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع۔ وہی مثال دیتا ہوں، آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ، آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں، بیٹا ذرا سوچ لے، اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے، تو دیکھ نہیں سکتا، سوچ تھوڑی دیر۔ جب بہت زیادہ سوچیں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع، آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع۔ آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے، گول ہو گئے، اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی؟ برابر۔ مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ رسگلے، دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں آپ، 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، ایسے یوں پڑا ہوا تھا، ہے بھائی تختے پہ، ایسا ہی ہوگا نا، ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا، اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا، اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا، اب وہ تھا، اب ہے، بولو اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں۔ جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر، اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا، اتنا زہر لگے گا۔ تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ، جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا، یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحضار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو، دماغ میں لائیں اس کو۔ علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں، ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوں گا میں، موت کا یقین سب کو ہے، استحضار نہیں ہے،
سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہو. دائیں کروٹ لٹاؤ جی مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت ہم مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں, آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ, میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ. کہ انسان جلد باز ہے, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری کرنے لگتا ہے, اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے, دوسرے مقام پر ہے یہ اس آیت میں نہیں ہے, تو اترانے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. اچھا چونکہ میرے پاس واقعات بہت آتے رہتے ہیں نا, لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں, اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں, تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں. یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے, یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا, اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو, لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو, بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں, کہ ایک صاحب آئے, پرانا قصہ ہو گیا, نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے, کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی, یہ خرابی, یہ خرابی, وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ایک بندے میں, تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے, منہ سے بول لو نا, اللہ کی. اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا, تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی, پاگل بیچاری, دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس. لیکن ان کا اللہ پہ توکل, صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے, صبر کریں گے, صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو, وہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی 2 قسمیں ہیں, ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو, دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے, نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی, کوئی پتھر رکھ لو, اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا, بندی ہوئی مرغی, بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا, باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں, بہت نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو, جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ. یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں, اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے.
तो अभी तक हुई नहीं है सेट। ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो दे देना, बहुत तेज गर्म है। मैं पीता गर्म ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हर बात ना बयान में रिकॉर्ड होके जाती है, फिर लोग उस हिसाब से चाय पेश करना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने कह दिया बहुत गर्म है, तो पता है क्या होगा, कहीं बयान में जाऊंगा बर्फ डाल के चाय में लाए हुए होंगे, तो कह रहे हैं आपने बयान में बोला था। मैं गर्म ही पीता हूं, लेकिन अभी चूंकि बयान कंटिन्यू चल रहा है ना, तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि चाय ठंडी पीना ये अच्छा। खैर, अच्छा, बाज लोग क्या कहते हैं, चाय में मलाई डाल डाल के लाते हैं। चाय भाई, तो वो मलाई डाल दी, वो चाय थोड़ी बन गई, वो तो लस्सी बना दी आपने उसको। चाय का तो मतलब हल्का, बॉडी को हल्का कर दे। वो आप उसको इतना गाढ़ा बना दिया उसमें भैंस के दूध में घी डाल के, और वो तो चाय थोड़ी रही है। अच्छा खैर, तो सबर का मतलब क्या होता है, रोक लेना, ब्रेक, यानी अपने आप को कंट्रोल करना। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, इंसान अपने कंट्रोल में है नहीं। अमेरिका के आपने किस्से तो सुने होंगे ना, अभी व्लॉग में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे किस्से हम वहां भी नहीं बताते, इधर आके फिर बताते हैं। वहां एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि गोरे टेंशन फ्री जिंदगी गुजारते हैं ना, तो वो टेंशन फ्री, इतने टेंशन फ्री हो गए हैं कि उनको पेन किलर बहुत हाई डोज देना पड़ती है, थोड़ा सा भी दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन मुल्कों में दर्द खत्म हो गया है। यानी महल्ले पड़ोस में भी आप जाओगे ना, ये अमेरिकन बैठे हुए आपके सामने, इनसे पूछ लेना, तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है ना, यानी सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आती है, ऐसा महल्ले में खामोशी है। जैसे हमारे कब्रिस्तान होते हैं ना, ऐसे उन लोगों के रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, ऐसे ही है ना। हमारे कब्रिस्तान में कभी आप गए, कोई आवाज आई किसी कब्र से, और भाई क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से, कभी सुना आपने? आएगी तो मुफ्ती साहब लेटे हुए होंगे वहां पे ऐसा ही होगा। तो जैसे कब्रिस्तानों में खामोशी होती है ना, ऐसे इन मुल्कों के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां क्या होती है, खामोशी। कोई बच्चे की आवाज नहीं आएगी, किसी की गाली की आवाज नहीं आएगी, कोई ये नहीं कि वहां से वसीम से झगड़ा हो रहा है, गफ्फार भाई आज फॉर्म में आए हुए हैं, मस्जिद कमेटी के सदर का आज मीटर क्या हो गया है, घूम गया है, इमाम साहब को कोई बात बुरी लग गई है ना। इन सब चीजों पे अमेरिका में बोलो पाबंदी, तमीज से जिंदगी गुजारो अच्छे बच्चों की तरह, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई किसी को देखेगा भी नहीं। अब हमारी ड्रेसिंग तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना भाई। जब इमिग्रेशन के लिए जब हम जाते हैं ना, एंट्री मारते हैं एयरपोर्ट से, तो सब पैंट शर्ट में होते हैं, हम क्या होते हैं, पगड़ी में, टोपी में, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस होता है, कोई देखता भी नहीं, कोई नहीं दिलचस्पी ले भाई ये क्या पहन के आ रहा है। अच्छा, हमारे जो देसी लोग हैं वो देख रहे होते हैं, अबे ये कपड़े कहाँ हैं इसके, ओए, यानी इस तरह की चीजें भी चल रही होती हैं। भाई तू छोड़ उसके कपड़े का, तेरा क्या लेना देना, छोड़ यार। तो ऐसी खामोशी जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, इतनी खामोशी कि खामोश काउंसलर साहब सो रहे हैं। ये किस्सा फिर नहीं ज्यादा सुनाऊंगा मैं, फिर वो समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। खैर, कुछ किस्से इतने दिलचस्प है ना, सुना नहीं सकता मैं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये हमारी बात हो रही है। तो रेजिडेंशियल एरिया में ये वाकया क्यों सुना रहा हूं, ये मैं भी बताता हूं, ये वाकया बराए वाकया नहीं है। इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, जब आप जाओ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बोलोगे क्या सुकून की जगह है यार। 4-5 दिन के बाद आपकी खोपड़ी आउट होना शुरू के, भाई ये लोग हैं, कब्रिस्तान है, ये पब्लिक है, ये इतना भी नेक बनने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा नेक भी इंसान ठीक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आड़ा तिरछा होना चाहिए, ये हकीकत है। देखो इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। अब आप बोलोगे यार बयान में हमें मुफ्ती साहब उल्टी उल्टी बातें बता रहे हैं, मैं नॉर्मल बनाना चाह रहा हूं आपको। नॉर्मल आदमी ठीक होता है। जो लोग बहुत ज्यादा जरासीम से बचते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया फिर उन पे हमला करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, ऐसे ही है ना, उनकी बॉडी में बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत और सलाहियत खत्म हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ, कोई किसी को डांटेगा नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल थैंक यू, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, ऐसे जुमले हर वक्त, तो उनके अंदर तकलीफें बर्दाश्त करने का सेटअप क्या हो जाता है, बोलो, खत्म। इसलिए बच्चों के बारे में मैं बार बार कहता हूं, लड़के जो है ना थोड़े से लड़ते भिड़ते, चमाट वमाट, ये बच्चों को करने दिया करो, लड़कों को, इससे उनके अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा होती हैं। इतना ज्यादा छुई मुई नहीं बनाओ।
थोड़ा सा भाई ने भाई के चपेट लगा दी, उधर उसने लगा दी, अब्बा से पिट गया, ये थोड़ा ज्यादा नहीं कि जंगलियों की तरह कूटना शुरू कर दो, ये थोड़ा थोड़ा बहुत जरूरी है। तो अब जब बहुत ज्यादा हर जगह खामोशी खामोशी, चीखो पुकार बिल्कुल नहीं है, तो खुद सोचो थोड़े दिनों में ऐसी कौम का हाल क्या होगा। वो तो जरा सी भी कोई चीखो पुकारो तो पागल हो जाएंगे ना। कोई बीमारी नहीं, तो वहां डॉक्टरों ने मुझे बताया कि थोड़ा सा किसी को पेन हो जाए ना तो बहुत हाई डोज देनी पड़ती है पेन किलर की, जिससे गुर्दे खराब होने का खतरा होता है। वजह उसकी है कि इनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा हम जब पाकिस्तान आते हैं ना 2-3 दिन तक तो वैसे तड़पने देते हैं उसको। ऑपरेशन किया, दर्द हो रहा है, मुझे अपना नाक की हड्डी का ऑपरेशन याद आ गया। तो मेरी नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, तो 6 घंटे तक मैं दर्द से तड़पता रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा यार पेन किलर खिलाओ, उसको तकलीफ हो रही है इसकी। तो नतीजा क्या निकलता है कि आप में दर्द बर्दाश्त करने की ताकत और सलाहियत बिल्कुल खत्म। तो ये भी बेसब्री है। तो ये क्या है बेसब्री? तो आपने सब्र कैसे मौके पे करना है? मैं 2 किस्में बता रहा था सब्र की, सब्र अला ताआ और सब्र अनिल मासिया। जो लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं ना, ख्वाहिशात के भी, जैसे काफिरों के साथ यही तो मसला है। हम जब जाते हैं इन मुल्कों में, हम देखते हैं यार इतनी लग्जरी लाइफ, यहां कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो एक लिहाज से तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता है जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे ना तो ये बहुत डेंजरस है। ये इससे इंसान में गमों को बर्दाश्त करने की आदत खत्म। वो चाहता है बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी गुजारूं मैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? जिस दिन जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन आई ना, वो खुदकुशी की तरफ जाता है। जितने ये मगरिबी कंट्रीज हैं, मगरिबी ममालिक हैं, इनमें कोई भी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पर खतरा हो कि कोई गिर के छलांग लगा के अपने आप को मार सकता है, गवर्नमेंट वहां एहतियात करती है कि कोई कत्ल ना कर दे अपने आप को। हमारे मुल्कों में है ऐसी एहतियात? है भाई कितनी जगह मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई मरना चाहे तो वहां से। तो हमारे यहाँ कितनी प्लेसेस ऐसी हैं, कितनी जगह ऐसी हैं कि जहां बहुत आसानी के साथ लोग हलाक हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेंशनों के बावजूद भी हलाक होते नहीं है। बहुत कम केसेस होते हैं खुदकुशी के, वो भी उन्हीं लोगों में जो ज्यादा मजहब के करीब नहीं है। तो क्यों उन लोगों ने ऐसी प्लेसेस पे जगह जगह बाउंड्रियां लगाई हुई हैं? भाई यहां से खुदकुशी ना कर ले, यहां से ना कर ले। भाई तुम्हें क्या जरूरत है खुदकुशी करने की? अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया? वजह उसकी यही है भाई, टेंशन फ्री जिंदगी इतनी ज्यादा बना ली, इतनी टेंशन फ्री जिंदगी बना ली कि अब जरा सा भी गम बर्दाश्त नहीं होता। तो अब इसके 2 हल हैं, या तो बिला वजह की टेंशन अपने ऊपर डालना शुरू कर दो। बाज लोग इसका ये हल करते हैं ना, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए जा रहे हैं, एक चपेट इधर से लगा दिया, एक उधर से लगा दिया, ताकि बच्चा जरा स्ट्रांग हो जाए। वो स्ट्रांग होने के बजाय क्या होता है? वो बागी हो जाता है, बदअखलाक बन जाता है। हमारी हुकूमत ने हमें हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए हमें गुर्बत और महंगाई हम पे मुसल्लत कर दी। क्या ख्याल है? चोरियां चुकारियां और सड़कों के खड्डे बड्डे, ये सारे। कल किसी ने शॉर्ट क्लिप भेजा, ओलंपिक की तैयारी हो रही है ना, एक बंदा तो छलांगे मार मार के ना ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। उसके माँ ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? ओलंपिक में तैयारी हो रही है। फिर बताया कि नहीं अभी बारिश हुई ना कराची में, तो खड्डे पार करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इतने खड्डे में पानी भर गया है कि ये जब तक आपको लंबी छलांग लगाना ना आए उस वक्त तक कराची में ट्रेवलिंग आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो लोग इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। आप हैरानगी की बात है। तो इतनी ज्यादा, यानी अब हल ये है कि इंसान में बर्दाश्त पैदा करने के लिए या तो बिला वजह की टेंशनों में डाल दिया जाए उसको, खामखा की टेंशन, जैसे बहुत से लोग करते हैं। घर में एक बेगम को टेंशन देके रखी हुई, औलाद को बिला वजह डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस टेंशन से, ये मसनूई टेंशन है जो आप खुद बनाते हो ना, इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं करता, इससे आपके अखलाक क्या हो जाते हैं? बोलो, खराब हो जाते हैं। और एक तरीका वो है जो अंग्रेजों ने इख्तियार किया कि सिरे से कोई टेंशन हो ही नहीं, कोई टेंशन नहीं हो। जैसे अमेरिका में, जापान में तो यार तलाश करता है कहीं से थोड़ी सी कोई बदतमीजी करे यार। यानी जापान में हालत ये हो गई थी मेरी कि दिल कर रहा था कोई बदतमीजी करे हमारे साथ, इतना ज्यादा वो। अरे देखो नाइस टू मीट यू, थैंक यू, बस इससे आगे नहीं बढ़ते हो। जापानी तो आएगा 3 दफा यूं करके झुकेगा। एक जापानी आया,
ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا, آیا آ کے یوں یوں یوں, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے, 3 دفعہ جھکا, پھر اس نے ایک پوسٹ تھی, ڈاک تھی وہ حوالے کی, میں نے کہا یہ کیا, یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا, اتنی عزت تو, کہہ رہے نہیں ان کا طریقہ, ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو, تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے, نہ ہاتھ اٹھایا جائے, وہاں بہت سخت پابندی ہے, اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں, آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا, آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے, میرے گلے پڑ جائے گا ورنہ, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا, بھاگ واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا, وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا, اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی, میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا ہے میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی, گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی, غلط کام کیا, لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں, تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں, لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا, تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی, یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں, یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے, یہ ہیومن رائٹس, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی, اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا. تو ایک طریقہ یہ, شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو, مرغا نہیں پال سکتے, کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے, گورے کو غصہ آتا ہے, یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے, ہم ترقی یافتہ قوم ہے, یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا, قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو, اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا, میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو, یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے, خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے, دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھ رہے ہو, دونوں کے کیا ہیں, برک دو نا میرے بھائی, دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو, بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں, رکشوں میں لٹک لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی, کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی, کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا, سیقول السفہاء, دوسرے پارے کی پہلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے, بولو, اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف, آسائشیں, حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں, خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, پتہ ہے آپ کو, لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت, یہاں پہ چھیچڑے ویچڑے پھیلتے ہیں, خون پھیلتا ہے. جن کا خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ.
वजह क्या है भाई, जिंदगी को आपने टेंशन फ्री बना के, लग्जरी बना के, इतनी सहूलतें, ना ट्रेन में लेट हो रही है कभी, नलका खोलो तो पानी आ रहा है, बटन दबाओ तो पंखा चल रहा है, एसी का एक टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है, पूरे घर का वही है, नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से रिमोट से उसको जैसा चाहे कर लो। वॉशरूम में बैठो, उठने का दिल नहीं करता आदमी का, वॉशरूम इतने लग्जरी बना दिए कि अब क्या उस वॉशरूम के बारे में रिपोर्ट पेश करूं मैं। गर्म पानी आता है वॉशरूम में और ढक्कन खुद ही आपको देख के खुल जाएगा, यानी इतना तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है कि आप जाके यूं ढक्कन उठा के रखें। कब्ज का तस्वुर नहीं है क्योंकि खुराकें उनकी ऐसी। तो हमारे यानी क्या मैं नक्शा खींचूं यार उसका, ये तो बहुत दफा बयानात में खींच चुका हूं नक्शा, और बात इतनी सलीके से, तमीज से, कोई चीखता नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट लाइन में वगैरह वगैरह वगैरह, कोई टेंशन सिरे से है ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है, जब जरा सी टेंशन आती है ना, और उन सबकी एक ही टेंशन होती है, पता है आपको। आप कहोगे उनका टेंशन जब है ही नहीं तो आती कहां से है, भाई उनकी एक टेंशन होती है, वो क्या है, रिश्ते बेवफा होते हैं। रिश्ते क्या होते हैं, अभी मैं गया था ना एक मुल्क में, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसा ना हो फिर वो मुझे बोलेंगे अबे तू क्या कर रहा है। तो मैंने वहां खुदकुशियों पे थोड़ी तहकीक की, यार ये लटक लटक के इतनी जबरदस्त जगह है, दुनिया यहां आने के लिए भागती है, तो ये लटक लटक के मर क्यों रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह पे। जगह भी ऐसी खूबसूरत है ना कि वहां जाके आदमी का खुदकुशी का ख्याल वैसे ही खत्म हो जाए। तो 99% पता है क्या है, नाकाम रिलेशन। समझ रहे हो कौन सा रिलेशन, बोलो ना मुंह से, नाकाम हो। छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया। इतनी तरक्की के बावजूद भी उनको रिलेशन चाहिए, तभी हम चीख चीख के थक गए, लोग हमें पागल समझते हैं, हम इतने पागल हैं नहीं जितना लोग हमें कह रहे हैं। रिलेशन इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इंसान तन्हा नहीं है, अकेला नहीं अल्लाह ने उसको बनाया, इसको मोहब्बत चाहिए। कितना बड़ा फंटर बन जाएगा ना, इसको फिर भी वफा भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। जहां मादा परस्ती आई ना, पैसा पैसा पैसा, उन्होंने सब कुछ पैसे को बना के पेश कर दिया है, लग्जरी लाइफ को बना के पेश कर दिया है। तो भाई जब तक पैसा मिल रहा है, वफा भी है, मोहब्बतें भी हैं। जहां आपके अंदर कोई फॉल्ट पैदा हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाटा करके बोलो चली गई, आपकी गर्लफ्रेंड में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया, आपने गर्लफ्रेंड को टाटा किया और मुस्तरद किया, तो फौरन क्या करते हैं फिर जाके खुदकुशी। औलाद छोड़ के चली गई, बाप नजरअंदाज करके चला गया, यही। तो भाई हम लोग बद अखलाक होके भी रिलेशन निभाते हैं, वो खुश अखलाक होके भी रिलेशन नहीं निभाते। मैं बार बार खवातीन से कहता हूं ना कि आपके मियां आपसे बद अखलाकी से बात करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। खवातीन कहती हैं कि देखो अंग्रेज ऐसे थैंक यू वैंक यू करते हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेज से बोलो कि तू अपनी बेगम का ना गैस का बिल भी तू देगा, बिजली का बिल भी तू देगा, घर का किराया भी तू देगा, बच्चे भी तू पैदा करेगा, इससे बच्चों का सारा खर्चा भी तू उठाएगा, बगैर डीएनए के मानेगा मेरा बेटा है ये, पकड़ा नहीं जाएगा, मानेगा तू मेरा बेटा है, ये सारी मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, सारे खर्चे सारी जिंदगी के लिए तू उठाएगा। तो फिर देखते हैं कि कितना इंसान के मुंह से थैंक यू निकलता है, कितना उस इंसान के मुंह से शुक्रिया निकलता है। तो इसलिए ना इंसान को ऐसी लाइफ बनानी है जो बिल्कुल टेंशन से खाली हो, और ना ऐसा कि मसनूई टेंशनें पैदा करनी है। बैलेंस जो इस्लाम ने दिया है ना, जो इस्लाम ने जो एतदाल का रास्ता दिया है, वो एतदाल का रास्ता क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। कुछ पाबंदियां तुम पे ऐसी लगी हुई हैं जो कबीरा गुनाहों के जुमरे में आती हैं, उन हुदूद को, उन लिमिट को क्रॉस मत करना, चाहे तुम्हारा कितना ही दिल चाहे। देखो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंवारे थे, खूबसूरत थे, बंद कमरे में इंतहाई हसीन औरत ने बुराई की दावत दी, और कुरान कह रहे उनके दिल में भी रग़बत पैदा हुई। कोई एतराज करने वाला नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले हैं वो। क्यों भाई, अल्लाह की एक हुदूद है, मैं उस लिमिट को, उस हुदूद को क्रॉस बोलो नहीं कर सकता, वो लिमिट नहीं क्रॉस हो सकती। तो ख्वाहिशात की कुर्बानी दी कि नहीं दी है? काफिर ये कुर्बानी नहीं देता, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। अब मुसलमान की लाइफ उस तरह से लग्जरी हो नहीं सकती। आपको फजर की नमाज के लिए नींद को कुर्बान बोलो
करना पड़ेगा, दिल चाहे ना चाहे। रमजान में आपको 1 महीना रोजे रख, आप क्या समझते हो कम टेंशन नहीं है? डॉक्टर कितना मशवरा देते हैं ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये इतने घंटे नागा करो, कोई करता है नागा? नहीं करते। लेकिन मुसलमान पूरा महीना रमजान के खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर अल्लाह ने आप पे पाबंदी लगाई, आप अपने बाप के सामने, अपनी मां के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। इसमें आपको नफ्स के खिलाफ चलना पड़ता है। वो चीख भी रहे, आप अपनी आवाज पस्त रखोगे। उनको, वो कौमे में चले गए, वो टीबी के मरीज बन गए, आप उनको छोड़ के नहीं भाग सकते। आपने सब्र करना है, आपने उनकी खिदमत करनी है। 10-10 साल में बताता हूं ना, मैंने देखा ऐसे लोगों को, बाप कौमे में गया हुआ है, 10-10 साल से बाप की खिदमत में लगे हुए हैं। जो नफ्स के गुलाम होते हैं, वो नफ्स के खिलाफ इतना मुजाहिदा कभी भी बर्दाश्त, बोलो बताओ, जिस आदमी ने 10 साल बाप कौमे में गया हुआ और बाप के कज़ाए हाजत साफ की हो और बैरून मुल्क सफर ना करता हो कि यार मेरे बाप का पीछे रखवाला कोई नहीं होगा, हालांकि वो मुलाजिम भी रख सकता है, चला जाए भाई तनख्वाह दे दे मुलाजिम को, तू मेरे बाप को संभाल। उसको पता है यार जैसे बेटा संभालता है बाप को, कोई और थोड़ी संभाल सकता है। तो ये टेंशन है, बर्दाश्त करते 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 उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। फिर अगर कोई मुसीबत भी आती है, उसकी तवज्जो खुदकुशी की तरफ नहीं जाती, वो डिप्रेशन का मरीज बोलो नहीं बनता। वो कहता है भाई दुनिया इसी का नाम है, दुनिया में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। फिर औलाद पे भी सख्ती, गोरों ने तो कहा एक डांट भी नहीं सकते, थप्पड़ भी नहीं मार सकते। और गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं, झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिटकौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी, ना भाई ना, इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है, एक मिसाल होती है लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। फिर ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब, अब जो चीजें जरूरी हैं, अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उस पे सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, उसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर मां से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए, नहीं मान रहा तो क्या करे, बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना भाई। शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है, बेगम क्या कर रही है, बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है, ये शौहर के बहुत हुकूक हैं भाई, यहां बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा, किसी को अमीर बना के वफद भेजा। तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो, आप सब क्या करो, आग में छलांग। वो सहाबा परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं, तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। अब वो परेशान के हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाएं तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया कि आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। वो खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में? नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया, क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहे भाई, ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है।
شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے, وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی ریپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے ہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے؟ سوری. تو اب کیا کہوں میں, تو وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی. وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر؟ سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت لیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کو ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس وہ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے,
तो हकीम बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कौन से मुल्क में जंग हो रही है भाई, अभी फिलिस्तीन और शाम का तो सुना था। कह रहे खुदूदान मैदा में। तो कह रहे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई नई जंग छिड़ गई है? कह रहे खुदूदान मैदा, पेट, कह रहे ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। बात क्या कर रहा था ये पता नहीं कहां से कहां चली गई। हाँ, जब इंसान गलत होता है ना तो फिर वो बड़ी तजवीज के साथ, ये मैं वाकई किस पे सुना रहा था यार, नहीं थप्पड़ पे नहीं, हाँ बहू जो कहती है ना शरअन मेरे ऊपर सास की खिदमत लाजिम नहीं है, और फिर वो एक दो स्कॉलर्स हैं उनके बयान लगा देगी, तो इसको जरा सास बनने दो, फिर जब इसकी बहू इसको ये जवाब देगी ना तो फिर इसको लगेगा कि ये कितना कड़वा जुमला है, किस कदर बदतमीजी है, बदतहजीबी है कि घर में बड़े मौजूद हैं और वो आपसे कोई छोटा मोटा काम नहीं कहते कि उसको गुलाम बना के रखो बिल्कुल ही उसको रिमोट कंट्रोल की तरह, लेकिन कोई बड़े और छोटे का फर्क तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज थोड़ी सारी चीजें अंग्रेजों से ले रहे हैं, अंग्रेजों में छोटा बड़े सब बराबर हैं, बेटे के जो हुकूक है वही किसके हैं? बाप के हैं। पता ही नहीं चलता इनमें बाप, बस साइज से पता चलता है कि ये बेटा होगा और मे भी हो सकता है ये कौन हो, यानी अगर इत्तेफाक से बेटे का कद लंबा है तो आप बेटे को बाप समझना शुरू कर दोगे, आप साइज से पता चल रहा होता है कि यार देखने में ये हमें लग रहा है कि बेटा बेटा सा, और ये क्या लग रहा है? बाप बाप सा लग रहा है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। ये भी बहुत ही जो खानदानी है गोरे उनकी बात कर रहा हूं। अभी एक गोरे की ऐसा वाकया आया ना मेरे सामने, मैं तो बेहोश होने लगा था, बहुत बुजुर्ग थे उनके, उसने अपने बेटे पे ये पाबंदी लगाई है। अच्छा, अमेरिका दूसरे मुल्कों से बहरहाल बेहतर है, आप दूसरे मुल्कों में जाओगे ना वो तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, तो उसने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई, ये अमेरिका का वाकया है क्योंकि वो निस्बतन बेहतर है, कि 10 बजे के बाद, मुझे बता रहे हैं एक साहब ना कि वो सारे गोरे ऐसे नहीं है मुफ्ती साहब, बाज लोगों के फैमिली रिलेशन बहुत मजबूत है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल था कि भाई उसकी तो डॉटर इन लॉ जो है वो ससुर की खिदमत कर रही होगी और जो है वो सास की खिदमत, बड़ी फैमिली सिस्टम मजबूत की मिसाल देखो आप, इतना मजबूत फैमिली सिस्टम के बाप ने बेटे को कहा कि अगर तू 10 बजे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिला ना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक गर्लफ्रेंड पर कोई पाबंदी नहीं, 10 बजे के बाद अच्छे बच्चों की तरह कहां है? घर आना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत सिस्टम अल्लाह ने, बहरहाल उन लोगों के में तो वो भी शायद बख्शिश हो जाए उसकी इसी बेस पे, लेकिन मेरे भाई तो या तो पूरे उधर हो जाओ मेरे भाई, या किधर हो जाओ? इधर हो जाओ। इस्लाम ने बहुत बैलेंस रखा है हर चीज में, तभी अल्लाह ने कहा वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने मुअतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस उम्मत बनाया है। तो बैलेंस का मतलब ही ये इफरात और तफरीद के बीच में है इस्लाम, ना ऐसी आसाइशें दी हैं कि आपकी खोपड़ी आउट हो जाए और कोई छींक भी मारे ना तो आप बेहोश हो जाएं, और ना अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई हैं कि हम डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं। बताओ, एक महीना रमजान कितना मुश्किल है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है उसकी वजह से? यार 25 रोजे हो गए, अब मुझसे नहीं रखा जा रहा, अब मैं डिप्रेशन की गोलियां खाऊंगा। ऐसा बेहतरीन रखा अल्लाह ताला ने। हाँ, 2 महीने के रख देते, हो सकता है फिर टेंशन होती, फिर टेंशन होती। तभी जिन लोगों को होता है ना कि ये 29 दिन की क्यों हो गई, मैं उनसे कहता हूं तुम एक दिन और रख लो रोजा, हम तो ईद मनाएंगे, क्या ख्याल है? तुम एक दिन और रख लो। वो रखते नहीं है, बस वो टेंशन में आते हैं, हाय रमजान चला गया, तो भाई तू कल से अगले शवाल से दोबारा शुरू करते 1 महीने के रोजे, इतनी टेंशन में क्या हुआ? तो ड्रामेबाजी चल रही होती बहुत ज्यादा। तो इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना, नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी, ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता, बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है? वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है, इश्क मुआशकों से बच जाता है। इश्क के ऐसे खतरनाक हालात है ना लड़कों के, ऐसे डेंजरस हालात हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने बताया ना, मेजॉरिटी में जो खुदकुशियां किस बेस पर होती है? नाकाम इश्क। इतनी खतर, और ये शुरू कहां से होता है? बदनजरी से। नजर की हिफाजत कर लेता है, यहां तक नहीं पहुंच, और शक्लों पे मर रहे हैं ना, उसमें अखलाक है, ऐसी ऐसी 2 नंबर लड़कियां, लड़का खुद कह रहा है 2 नंबर है लेकिन मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या करूं? अबे तू ऐसी 2 नंबर से कमबख्त शादी करेगा, कल तेरी औलाद होगी, तुझे हर वक्त वसवसे आते रहेंगे कि पता नहीं कहां जा रही है। नहीं, पागल हो गया हूं मैं। वजह क्या है? गैर महरम से क्या हुए? ये फ्री हुए, नजर की हिफाजत नहीं की, उसका रिजल्ट क्या निकला?
क्या अजीब अजीब चीजों पेश हो रहा है और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हम ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार, फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोल लो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं? नजर की बात। तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है? गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो। आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई। हम मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केस है मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है। अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत बड़ा आदमी था वो। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकाल ना लो कहीं उसको ना, वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रास्पाश कर दिया। लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ, मुझे इश्क हुआ, पैसा है। वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से, समझ रहे हैं? दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से, इसको टाटा करके मार्केट से शाट। अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है? डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है। भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया, तो लड़की भी क्या चाहती है? टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो अदालतें खुलाओ, 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती हैं। तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरई लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही हैं? क्रॉस। अगर इस्लाम पे पाबंदी होती, औरत को पता होता भाई जब मैंने निकाह कर लिया है तो अब मेरे लिए किसी से दोस्ती लगाना जायज नहीं। बेशक मुझे टेंशन हो रही है, बर्दाश्त करनी है टेंशन, लेकिन उसने टेंशन बर्दाश्त नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो आपका क्या ख्याल है वो इससे वफा करेगा? बोलो ना यार। वो कहेगा उसको पता है यार दौलत देख के आई है, जब उसकी नहीं थी तो मेरी कहां से होगी। जब ये थोड़ा सा इस पे बुढ़ापा आएगा तो वो दाएं बाएं दिलचस्पी लेना शुरू कर दे और इसको टिश्यू पेपर की तरह जैसे डस्टबिन में फेंका जाए। फिर ये पुराने वाले को याद करेगी, ना नई की रहेगी ना पुराने की रहेगी। ये मार्केट में चल रहा है और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रिजल्ट वही होगा कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उल्टा गिर के ना सर फाड़ा जा सकता है, तो वहां जाके फिर लटकने की कोशिश कर रही होगी, फिर गवर्नमेंट ने रोका हुआ होगा वहां उसको। तो ये होता है वहां पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?